الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat sambung seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 58. Allah juga mewajibkan umrah seperti mana diwajibkan haji. Mazhab kita umrah wajib seperti haji. Walaupun dia tidak duduk dalam rukun Islam, tapi dia wajib. Banyak perkara wajib yang tak termasuk dalam rukun Islam. Contohnya, jawab salam. Orang bagi salam, kita jawab. Wajib. Bukan rukun Islam. Banyak lagi perkara-perkara wajib yang tak termuat dalam rukun Islam. Jadi umrah wajib, haji pun wajib. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Haji dan umrah diwajibkan seumur hidup sekali sahaja. Melainkan jika dinazarkan, maka ia menjadi dua kewajipan. Kali pertama wajib dilaksanakan haji rukun Islam terlebih dahulu, dan kali kedua wajib ditunaikan haji nazar. Begitu juga wajib diulang haji atau umrah untuk kali yang kedua jika ketika mengerjakan haji atau umrah pada kali pertama dahulu seseorang itu masih kanak-kanak dan belum baligh. Haji kanak-kanak ni berstatus haji sunat. Dia tidak mencapai darjat haji hajjatul Islam, haji rukun Islam. Oleh itu, haji kanak-kanak ni haji sunat, umrah kanak-kanak pun sunat. Nanti bila mereka dah baligh, ada kemampuan, mereka kena pergi lagi sekali untuk menggugurkan kewajipan. Kerana haji dan umrah ketika belum baligh, walaupun sah, tetapi ia tidak dikira sebagai penggugur kefarduan dalam rukun haji. Ada seorang perempuan, dia nak pergi haji, dia bawa anak kecil. Kemudian, dalam perjalanan, dia berselisih dengan Rasulullah. Maka dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya pergi haji, bawa budak ni. Dia angkat anak dia, dia dukung anak dia. Saya pergi haji, bawa budak ni. Dia angkat anak dia. Bolehkah? Nabi kata, boleh. Kamu akan dapat 2 pahala. Untuk kamu 2 pahala. Sebab susah bawa budak-budak ni, susah. Nak kena mengasuh, nak kena jaga. Pahala kesabaran. 2 pahala tu, pahala haji dan pahala sabar. Siapa ada pengalaman bawa anak pergi ke Mekah, tahulah. Susah. Dengan ramainya orang. Kalau kena musim panas pula, bersesak-sesak. Sagi dia teriak, Allah jenuh jaga. Saya ada pengalaman pergi umrah, bawa anak sulung. Naik bah dari Syria ke sempadan Jordan,
kemudian padang pasir yang sangat luas dengan hudud, dengan sempadan tu ada banyak checkpoint dia, makan masa berjam-jam, beratuk bah. Allah, dia teriak atas bah lah, ya Allah. Nak patah balik tak boleh dah. Musim panas. Teriak atas bah. Bagi susu, tak mau gunu, tak mau khayau pun berjam-jam juga. Yang Melayu 3 orang saja. Saya, isteri, anak sulung. Hak lain semua Arab. Arab-Arab ni main bantu. Buat macam mana ni? Mereka dukung lagi. Dia teriak. Ada seorang Arab ni, dia tak tahu nak macam mana. Dia pergi buka bumbung bah. Dia try, dia kata bagi masuk angin luar. Buka bumbung bah. Buka bumbung bah, masuk angin. Angin panas. Bukan angin sejuk. Panas sungguh. Padang pasir yang panjang. Tuan-tuan tahu, kalau hitung semua sekali, dengan berhenti dekat sempadan, dengan checkpoint lah, apalah, semua sekali, dari Syria sampai Madinah, 30 jam. 30 jam. Bukan sehari, lebih daripada sehari. Tu dia. Naik bah. Kami, anak beranak kami, jalan Melayu, hak lain semua, Arab. Arab dari, bukan dari Syria, bukan dari Dimash. Orang Syria lah. Dari Laziqiyah. Tempat kawasan pantai. Negeri Laziqiyah, Syria. Mereka panggil Syekh Malizi. Saya tumpang jemaah mereka. Pergi umrah. Sebelum tu pergi dah umrah dengan kawan-kawan. Ini umrah kali kedua. Bawa isteri dan anak sulung. Oh susah. Baru kita faham. Bawa anak ni susah. Anak kecil kan. Nabi kata dekat perempuan tu tanya sah tak sah saya pergi haji bawa budak ni. Nabi tak jawab sah tak sah. Nabi kata walaki ajran. Kamu akan dapat 2 pahala. Susah lah. No? Baik. Tapi budak-budak dia pergi, kita kena tolong niatkan untuk dia. Kalau kita nak bagi dia dapat umrah juga, kita kena tolong niat. Dia kerti niat. Ni kita bawa dia pergi tawaf apa semualah. Pahala, dia dapat pahala sunat, kita dapat pahala sabar. Kemudian nanti bila dia balik, dia tak boleh kata, aku kecil-kecil dulu, pergi dah, ada gambar, tak payah pergi lah. Kena pergi lagi sekali. Sebab itu umrah bawah umur, nanti bila balik, baru dipanggil umrah wajib. Saya bawa 4 orang, bawah 10 tahun. Tapi saya tak niat, tak apa ke kalau tak ada cadangan nak buat umrah untuk mereka. Tak ada cadangan untuk nak buat umrah untuk mereka, tak apalah. Tapi kalau kita ada cadang nak bagi mereka dapat pahala umrah juga, kita kena niat untuk diri kita di miqat dan kita kena tolong niatkan untuk mereka. Atau kita ajak mereka lafaz niat, nawaitu apa semua, mereka ikut kita. Kita ajak mereka. Kemudian kita pantau israf, kita selia mereka, macam mana tawaf apa semua, pakaian berjahit kalau lelaki ni kita tanggalkan. Pantang larang semua kita perhati mereka elok-elok. Gitu. Kalau masuk memang tak ada cadang nak buat umrah, tak buat langsung lah, sekali pun tak buat, sekadar bawa aja, tak wajib niatkan untuk mereka di miqat. Tapi kalau ada cadangan nak buat, kena tolong niatkan untuk mereka. Tak boleh nanti sampai ke Mekah baru nak niat. Niat wajib di miqat. Ulama usul fiqh pula mengutip pelajaran dari hadis ini dengan mengungkapkan sebuah kaedah berkaitan al-amru, iaitu kaedah dalam memahami arahan yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amru la yufidu tikrar, ini saya hurai dah. Artinya arahan syarak tidak mengandungi makna berkali-kali. Maksudnya apabila sesuatu arahan itu tidak dinyatakan berapa kali perlu dilaksanakan, maka dengan melaksanakan arahan itu sekali sahaja, ia sudah memadai. Sekali sahaja sudah dikira mematuhi arahan. Kerana yang penting ialah melaksanakan arahan yang diberikan dengan sebaiknya, walaupun cuma sekali sahaja. Selain itu, ulama juga menyebutkan bahawa
Islam memberikan kelonggaran dan tolak ansur dalam bentuk pelaksanaan ibadat. Kerana ibadat itu maknanya menjunjung arahan syarak. Dalam menjunjung arahan itu, kita disuruh melaksanakannya mengikut kemampuan masing-masing. Dalam hal solat contohnya, bagi yang uzur, boleh solat sama ada berdiri, atau duduk, atau berbaring, atau dengan gerakan mata, kepala, mata dan hati. Dalam musafir, diberi rukhsah untuk mengqasar dan menjamakkan salat. Ini arahan. Sementara dalam hal dosa dan maksiat pula, ni larangan. Islam sangat bertegas. Tidak ada kelonggaran dan tolak ansur padanya. Maksiat mesti dibasmi dan dihentikan segera. Kerana ia berbentuk larangan syarak. Apabila Islam mengharamkan sesuatu perkara, maka ia wajib ditinggalkan dan wajib dijauhkan. Jangan berdolak dalih lagi. Baik, kita masuk tajuk baru. Hadis ke-28. Miqat haji dan umrah. Miqat sini adalah miqat makani. Tempat yang wajib kita niat. Jangan kita melepasi miqat dalam keadaan kita tak berniat. Miqat tempat niat. Nak niat sebelum sampai tempat tu boleh. Sebelum sampai ke tempat tu boleh niat. Kalau dah terlebih daripada tempat tu, dah lepas lebih dah, kena patah balik ke tempat tu untuk niat. Kalau tak patah balik, terus perjalanan, maka nanti kena dam seekor kambing. Kerana berniat itu rukun, berniat di tempat yang Nabi tetapkan itu wajib. Wajib ni perlu didenda dengan seekor kambing. Okay, niat tu, niat rukun, niat di mana-mana pun sah. Tapi dia ada prosedur dia, ada tempatnya yang wajib. Dalam haji umrah ni dia ada beza antara rukun dan wajib. Niat itu rukun. Niat tang tempat ni wajib. Apa makna wajib? Kalau tinggal berdosa dan didenda dengan dam. Kalau tak niat langsung, itu tak buat rukun tak sah. Ada orang niat terlambat, dah lebih daripada miqat baru nak niat. Kenderaan kena patah balik. Kalau kenderaan tak mau patah balik, dia berdosa dan dia kena kafarah dosanya dengan membayar seekor kambing. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن أراد الحج والعمرة فمن كن دونهن فمن أهله فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tempat berniat, miqat. Tempat-tempat yang Nabi gazetkan sebagai tempat berniat. Tidak boleh melepasinya. Nak niat siap-siap sebelum tempat tu, harus. Boleh. Kalau tak niat lagi sampai tempat tu, wajib niat di tempat tersebut. Kalau dah lepas dah, patah balik. U-turn balik. Mai tempat tu balik niat. Kalau tak patah balik, terus perjalanan pergi buat haji umrah macam tu je, kena sikap kambing. Gitu. Allah dah tetapkan atas lisan Rasulullah tempat ni. Dia ikut jalan kita masuk. Bagi orang Malaysia, kalau pi ke Madinah dulu, orang panggil masuk Madinah dulu. Nak pi buat umrah, tapi transit di Madinah dulu. 3-4 hari di Madinah. Madinah ni buat apa? Madinah tak buat umrah apa lagi. Madinah ni duk ulang alik pi masjid sembahyang berjemaah sahaja. Di Madinah ni pi ziarah Nabi. Madinah ni banyak selawat. Madinah ni pi tengok Uhud. Pi berjalan-jalan je di Madinah.
Cukup hari di Madinah, baru kita akan pergi ke Mekah. Selalunya naik bahar lah. Kereta api pun ada. Daripada Madinah nak masuk Mekah, akan sampai di satu tempat nama Zul Hulaifah, atau sekarang dipanggil Bir Ali. Bir Ali, Bi'ru Ali atau Abyar Ali. Madinah naik bah, kita ready pakai kain ihram siap-siap di Madinah, dia akan bawa kita pergi ke Bir Ali. Dia kena bawa, di situ kita akan niat umrah. So, kita nak pergi ke Mekah, nak pergi buat umrah. Itu kalau perjalanan darat lah, naik kapal terbang pergi Madinah, Madinah masuk darat lah, naik bah ke Mekah. Kalau penerbangan terus ke Mekah, penerbangan ni terus ke Mekah, mana ke Jeddah. Kuala Lumpur, Jeddah. Terus tu. Ataupun Kuala Lumpur, transit di Dubai ke, Dubai ke Jeddah. Jeddah tu Mekah. Nak masuk Mekah terus. Maka, dia ada satu tempat nama Yalamlam. Qarnul Manazil, minta maaf. Ruang udara. Ketika kapal terbang, flight tu tengah terbang tu, akan melalui ruang udara Qarnul Manazil, akan diumumkan. Diumumkan. Kalau tak umum, kita boleh bajet jam. Adalah taklimat dia, kapal terbang ni dia terbang. Lagi berapa minit nak sampai Jeddah. Lagi sejam lagi nak sampai Jeddah. Kita kena niat lah. Niat di atas ruang udara. Kerana kapal terbang kita melalui kawasan yang dinamakan Qarnul Manazil, bagi jemaah yang nak masuk Mekah, nak terus buat umrah di Mekah. Tapi nanti selesai umrah semua, baru dia pergi ziarah Madinah. Dia ada dua kaedah tu. Ada yang pergi Madinah dulu baru masuk Mekah. Ada yang masuk Mekah terus. Hak masuk Mekah terus ni, dia kena pakai kain ihram lah atas kapal terbang tu. Pasal nak sampai tempat tu, dia kena ready lah. Ready, tak ada pakaian berjahit, tak. Kasut dia pun, dia kena pakai kasut yang terdedah jari, terdedah buku lali. Kasut selipar lah maksudnya. Ready. Pasal kapal terbang tu akan melalui kawasan Qarnul Manazil. Selalunya mereka umum. Kalau tak umum pun kita kena faham. Lebih kurang sejam lagi nak, saya pun tak ingat lah, lebih kurang sejam lagi nak sampai Jeddah. Kita tengoklah time dia tu, ukuran masa dia, dianggarkan pukul berapa sampai, lah pukul berapa, jadi kita niat. Gitu. Tak niat, kapal terbang duduk berjalan. Tak niat, kapal terbang duduk berjalan. No? Sedap-sedap dah sampai airport Jeddah. Tu dia, aku tak niat lagi. Tak niat, kena sekok kambing lah nanti, no? Ataupun suruh kapal terbang patah balik. Dia mana boleh patah balik. Tak patah balik dah, dia sampai Jeddah dah, baru nak niat. Jeddah bukan miqat. Jeddah bukan miqat. Jeddah tu dekat dah dengan Mekah. Adalah ulama' dulu kata Jeddah tu miqat. Tapi bila ulama'-ulama' lain mutaakhirin, mereka kaji balik, dah. Kerana ulama' yang kata Jeddah tu miqat, dia ingat Jeddah tu satu garisan dengan Qarnul Manazil atau satu garisan dengan Yalamlam. Tapi bila dia orang tengok dengan cara geografi dan sebagainya, Jeddah ni bukan miqat sebab dia dah dekat dah dengan Mekah. Dia tidak berada bertentangan dengan Qarnul Manazil ataupun Yalamlam. Yalamlam ni mana pula? Yalamlam ni tok Wan kita cerita ni pun naik kapal layak dulu. Kalau naik ayak, kapal layak zaman dulu-dulu ni, dia akan lalu satu tempat nama Yalamlam, masuk daerah tu, kena pasang niat. Kena niat lah sampai tong tu. Dia punya prosedur dia macam tu. Kalau dah terlajak, patah balik. Tak boleh nak patah balik, pergi terus lah. Tapi nanti kena dam, sekok kambing kerana meninggalkan kewajipan. Kita kena ikut lah. Hukum hakam ni kena ikut lah. Macam SOP kita patuh. Hukum hakam pun kena patuh. Hak jenis suka lena ni kena gerak. Kalau kata kapal terbang tu bawa kita ke Mekah, sampai tempat tu orang pakai niat, dia duduk. Dia tak niat lagi. Kalau dia niat siap-siap di KLIA, boleh lah. Aku niat siap-siap dah, sampai tempat tu orang lain niat, aku tak niat, aku niat siap-siap. Tapi kalau tak niat lagi, sampai di Mekah kita kena gerak. Niat lagi. Gitu. Kena niat. Tak niat, dah terlajak pi dah, mana patah balik dah. Walaupun orang kata terlajak perahu boleh diundur
Terlajak kapal terbang, dia tak patah balik dah. Bah pun harap tak patah balik dah. Hang tanggung lah. Bayar lah sekot kali. Okey, baik. Ini tempat-tempat dia. Penduduk Madinah di Zulhulaifah. Sekarang orang panggil Abyar Ali atau Bir Ali. Bi'ru Ali. Asalnya. Cakap cepat. Bir Ali. Bi'ru Ali, Telaga Ali. Sebab di situ, yang di situ Nabi tetapkan sebagai tempat berniat. Sebelum berniat, sunat mandi. Sebelum berniat, mandi dulu. Tempat tu, mandi. Kemudian tukar pakaian daripada pakaian biasa kepada pakaian ihram. Lepas dah tukar tu, semayang sunat ihram. Okay, mandi, buh sabun, buh shampoo semua, buh bedak pun boleh. Sebab tak niat lagi. Mandi bagi wangi-wangi. Lepas tu, semayang sunat, pakai kain ihram. Lepas tu, semayang sunat ihram. Lepas semayang sunat ihram, naik atas kenderaan. Kenderaan bergerak, nak berjalan nak pergi ke Mekah. Daripada Bir Ali nak pergi Mekah tu, kenderaan tu berjalan pelan-pelan. Gear 1, gear 2. Waktu tu lah kita niat. Rasulullah ajak buat macam tu. Bila Rasulullah kata di situ tempat mandi, ayat tak ada. Maka Sayyidina Ali ni dia proaktif. Nabi tak suruh siapa-siapa pergi korek telaga pun. Cuma Nabi tetapkan ini tempat ini mandi, tukar pakaian, pakai kain ihram apa semua semayang sunat ihram. Lepas tu atas kenderaan baru niat. Sayyidina Ali ni proaktif. Dah orang nak mandi. Ayak tak ada. Nak buat macam mana? Pandai-pandai fikir sendirilah. Dia pergi korek telaga. Untuk kemudahan orang mandi di situ. Bukan satu telaga. Abyar. Beberapa buah telaga dia korek. Riang dia. Usaha dia korek. Temui air. Buat telaga 2-3 biji. Pasal orang nak mandi. Tak ada telaga, tak ada air. Takkan dia pun nak bawa air siap-siap daripada tempat mereka. Pi tang tu bawa betung-tung air pi mandi. Susah orang. Maka dia bagi kemudahan, dia korek. Nabi tak suruh dia korek, dia korek. Ini proaktif. Aktif ni kita suruh dia buat. Kalau suruh tak buat, pemalas. Suruh tak buat-buat. Yang ni tak suruh pun. Faham sendiri. Cerdik orang macam ni. Tu sampailah nama dia. Bir Ali. Ali tu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Radhiyallahu anhu. Zulhulaifah. Saya selalu pesan lah di Zulhulaifah ni. Kalau orang tu dah semayang Zuhur Asar di Madinah. Zuhur semayang dah, Asar semayang dah. Jamak takdim di Madinah. Semayang Zuhur di Madinah 4 rakaat dengan tu imam. Lepas tu buat siap-siap Asar 2 rakaat. Sebab jemaah ni akan dari Madinah akan bergerak ke Mekah biasanya lepas makan tengah hari, lepas Zuhur. Jadi Zuhur kita akan pesan ini Zuhur terakhir di Masjid Nabawi. Kita semayang 4 rakaat dengan imam. Tapi kita niat apa? Niat jamak takdim. Kita buat Asar sekali dengan Zuhur. Zuhur kita semayang 4 lah. Ini Zuhur terakhir. Semayang dengan tu imam 4 rakaat. Niat jamak takdim. Maksudnya lepas imam bagi salam 4 rakaat tu, kita bangun, kita buat Asar pula 2 rakaat. Kalau saya selalu saya pesan macam tu. Sebab senang nanti bila perjalanan kita tak perlu lagi semayang Asar. Kita dah semayang Zuhur 4, Asar 2. Jadi poin dia Asar semayang dah. Nanti bila kita pakai kain ihram apa semua, kita pi dekat Bir Ali, kita pi nak niat aja. Kita pi nak apa? Kita pi nak niat aja. Mandi, kita mandi siap-siap di hotel. Kalau mandi di situ memang sekarang ada bilik air, tapi ramai orang. Tak selesa pula kebersihan dan sebagainya. Kita mandi siap-siap di hotel, kita pakai kain ihram siap-siap di hotel, kita pi Bir Ali nanti, kita niat saja. Semayang sunat ihram, kita tak. Jangan buat. Sebab kita tadi dah semayang fardu asar. Jamak takdim. Zuhur semayang dengan imam 4 rakaat. Asar 2 rakaat tu, kalau kita boleh, kita buat grup kita lah. Semayang asar 2 rakaat. Orang yang telah menunaikan solat asar, maka dia pi ke Bir Ali, dia tak boleh semayang sunat ihram. Bir Ali tujuan utama kita pi ialah untuk berniat. Pi niat sudah. Turun bah pun tak payah. Duduk atas bah tu, kawat perkarangan masjid tu, di perkarangan masjid tu lah kita niat. Perkarangan dia tu pun nama Bir Ali juga. Bah masuk parking, kita niat atas bah. Tak payah turun.
Turun buat apa? Pengalaman saya, ada orang minta nak turun. Kita punya hurai taklimat dia nak turun juga. Tapi siapa nak turun pakcik? Dia tak nak pergi sembahyang sunat ihram. Tadi di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, sembahyang tak pergi asak. Dia tak sembahyang dah. Macam Ustaz kata lah, Zuhur saya sembahyang 4, asak saya sembahyang 2. Apa tu nak pergi masjid berapa lagi? Dia tak nak pergi sembahyang sunat ihram. Tak boleh sembahyang sunat ihram. Pasal pakcik telah sembahyang fardu asak. Telah tunaikan fardu asak. Dia kata waktu asak tak masuk lagi. Kita bukan cerita waktu asak. Lepas menunaikan solat fardu asak, tak boleh sembahyang sunat ihram. Nak turun juga, tu tak boleh. Kita kalau boleh, kita tak mau bagi jemaah kita turun. Turun satgi. Ada yang hilang, pi rabat naik bas orang lain pun ada juga. Bas banyak, beratus-ratus. Kita tak mau bagi turun. Turun satgi, dia masuk masjid, dia nak keluar masjid, dia keluar pintu lain. Dia bawa kasut. Dia keluar pintu ni, masuk pintu ni, keluar pintu ni, bela tengok. Bas serupa je, nombor bas tak ambil. Tak ambil peduli kan. Bas serupa lah. Kan macam bas Seri Kedah. Seri Kedah tu saja ada berapa ratus dah. Warna serupa, cat serupa. Nombor pelik lain lah. Kalau nak turun juga ni untuk sembahyang sunat wuduk, boleh lah. Pergi ambil wuduk, masuk masjid sembahyang sunat wuduk. Ataupun nak ambil berkat masuk tahiyatul masjid, boleh lah. Sunat ihram tak boleh. Pasal tadi dah sembahyang asak dah. Kan selepas sembahyang asak haram. Kecuali di tanah suci Mekah. Ini bukan Mekah. Ni perjalanan nak pergi ke Mekah. Ni Madinah nak pergi ke Mekah. Bir Ali bukan Mekah. Mekah jauh lagi. 6 jam lagi baru sampai Mekah. Jadi kalau kita punya pengurusan, kita tak boleh turun. Tak gitu. Turun ni dia memang leceh. Tujuan pergi nak niat. Sunat ihram kalau boleh buat, kita buat. Dalam situasi tu tak boleh buat sunat ihram. Faham no? Dan ada yang pergi umrah banyak kali. Itulah kali pertama yang baru dia tahu. Sebelum ni, dia sembahyang Zuhur asak di Masjid Nabawi. Bila bah bawa ke Bir Ali, ni pun satu bah. Mutawih kata, jom kita turun, kita masuk masjid, kita sembahyang sunat ihram. Tuan guru saya, Syekh Sadiq Haban Nakah kata, itu bukan sunat ihram, itu sunat apa? Sunat haram. Buat ibadat sunat tapi berdosa. Bukan sunat ihram, jadi sunat haram. Faham no? Tu selalu buat sunat ihram, mesti dah sembahyang asak. Jadi kita kalau musafir, selain pada berjalan, hukum hakam kita kena jaga. Kita kena tahu. Baik sampai tahun tu, niat sudah. Lepas niat, kita suruh bas berhenti saat. Lepas tu kita suruh bas berjalan, dia berjalan, tayar berpusing pelan-pelan tu, gear 1, gear 2 tu, kita pimpin jemaah kita niat. Semua pakai niat. Lepas niat, sunat bertalbiyah. Bas pun jalan. Driver pun dia bukan reti, dia tanya, antum nazilun, hampa tak turun ke? Siapa hampa tak turun? Dia selalu dia bawa orang turun. Siapa hampa tak turun berdabah? Dia pun bukan tahu apa, dia driver bas. Dia kata, tak apa, tak turun pun tak apa, kami nak niat. Hampa tak semayang? Jadi hampa tak mau turun semayang? Sunatul ihram? Tak apa. Kami mayang lah. Kami mayang lah, senang cerita. Driver bas pun dia duduk biasa macam tu. Ambil grup daripada Madinah sampai Bir Ali, ni pun akan turun. Tak nak dia berehat sah. Turun pergi semayang apa semua. Masalahnya dia semayang asak, nak semayang sunat ihram apa bendanya. Kalau di Madinah tu semayang Zuhur saja 4 rakaat, asak tak buat. Tak apalah turun. Tapi sekali tengah jalan, kena berhenti semayang asak pula. Biasanya orang semayang siap-siap asak. No? Di Bir Ali ni, sekadar niat. Mandi sunat ihram, kita mandi di hotel siap-siap. Pakai ihram, memang kita ready. Pakai siap-siap. Niat tak lagi. Kalau nak niat pun boleh lah. Niat sebelum miqat boleh. Tapi kita pesan, tak usah niat lah. Kita niat di miqat. Sembahyang sunat ihram, tak boleh buat. Pasal kita dah sembahyang asak. Habis tu apa yang kita nak buat? Kita nak pergi berniat je. Pakai ihram, pakai dah. Mandi semua ready. Siap di hotel tu. Bag semua dah packing lah. Sebelum pergi sembahyang Zuhur lagi bag. Ni ramai yang biasa pergi umrah kan. Pengurusan dia sebelum pergi sembahyang Zuhur, sebelum nak pergi Masjid Nabawi sembahyang Zuhur hak last tu, hari ketiga atau hari keempat tu, bag-bag besar ni semua kena packing tok depan pintu bilik masing-masing. Memang kita dah bersiap sedia. Kalau balik sembahyang Zuhur baru nak lipat baju, baru nak sedia bag, lambat. Lagi sesak. Jadi bag-bag besar tu semua kita dah siap sedia tok depan pintu bilik.
Beg hak ada duit, hak penting tu bawa sekali pergi semayang Masjid Nabawi. No, semua ready depan pintu bilik. Sekali kita akan bagi kat bangla, kita tulis kertas, kita bagi nombor-nombor bilik, hampir kutip semua beg-beg tu, kita upah dia. Hang kutip, dia akan lungguk satu tempat, bah mai, kita habaq bah mana, dia masuk tu. Macam tu. Semua tahulah. Siapa habis pergi umrah tahulah kan. Seronok ni kenangan. Masya Allah seronok. Kita pesan kat Bangla pukul rupa nak buat turun. Waktu kita pergi semayang tu, Bangla ni, Bangla ramai sana. Nepal duduk je. Upah Nepal lah kan. Kita pergi semayang, kita balik sekejap, kita makan, kita tukar pakai kain ihram. Kalau tak pakai lagi, masuk bilik pakai kain ihram. Beg-beg semua dia dah jalan. Dia dah ready tunggu bawah di lobi hotel. Bah mana sampai, kita habaq dia, sekejap kita silap bah pula, dia akan susul semua siap. Ni kalau balik semayang, baru nak lipat, baru nak buh zip, apa semua, lambat lah. Okay, macam tu. Jadi mandi sunat ihram di hotel. Pakai kain ihram di hotel. Pi Bir Ali buat apa? Nak pergi semayang, mana boleh semayang? Nak pergi mandi lagi, dah mandi dah. Nak pakai kain ihram, dah ready kita pakai siap dah di hotel tu. Kita nak bah tu memang pakai kain ihram dah. Nak turun buat apa? Tak payah turun. Sebab kita nak niat atas bah. Memang niat tu atas kenderaan. Bukan niat dalam masjid, niat atas kenderaan dan biarkan kenderaan tu mula bergerak. Tadi dia parking, kita suruh dia bergerak. Dia unduk, dia reverse, dia jalan pelan-pelan. Waktu tu kita niat. Masih lagi dalam kawasan Bir Ali. Allahu Akbar. Gitu. Ini satu salah fahamnya ialah pergi semayang sunat ihram sedangkan dah semayang zuhur asar. Itu salah faham yang berdosa. Tak kena dam tapi kena istighfar. Berdosa dengan Allah. Semayang sunat ihram apanya dah semayang fardu asar. Satu. Yang kedua, salah faham yang kedua, orang-orang yang uzur haid. Haid ni maknanya dia tak boleh semayang. Kita pergi semayang zuhur, dia tak pergilah, dia duduk di hotel. Kita semayang zuhur jamak takdim dengan asar, dia tak pergi masjid lah, dia haid. Perempuan haid. Kita balik hotel, kita makan tengah hari, kita pakai kain ihram, tak apa. Kadang dia pakai siap-siap lah. Dia makan siap dah semua. Persoalannya orang haid ni, bila dia sampai di Bir Ali, dia kena niat tak? Dia kena niat umrah tak? Dia haid. Jawab dia kena niat. Wajib niat. Di miqat, siapa-siapa yang ada cadang nak buat umrah, kena niat umrah di miqat walaupun haid. Walaupun haid. Driver bas dia tak niat apa-apa sebab dia tidak ada cadangan masuk Mekah untuk buat umrah. Dia masuk Mekah, dia tak ada niat nak buat umrah, dia tak ada niat nak buat haji. Dia kerja, masuk atas urusan kerja. Dia hantar orang pergi Mekah, dia ambil orang Mekah bawa main Madinah. Orang Madinah hantar pergi Mekah. Orang Mekah bawa main Madinah. Tu kerja dia. Trip bah. Pemandu bah. Orang uzur, dia nak buat umrah juga. Nanti suci dia nak buat umrah. Maka di miqat tu dia kena niat. Ada pula yang jenis tak mau niat. Di miqat tak niat. Siapa dia kata, tak apalah saya uzur. Nanti sampai Mekah, di hotel, bila suci saya mandi, saya keluar ke Tan'im. Saya pergi Tan'im, saya niat. Tak boleh. Tan'im bukan miqat. Tu dia. Tan'im bukan miqat. Saya akan pergi ke miqat Tan'im. Perkataan pergi ke miqat Tan'im salah. Saya pergi ke Tan'im. Miqat tak boleh sebut. Tan'im bukan miqat. Miqat ialah Bir Ali itu miqat. Tan'im bukan miqat. Tan'im untuk second, untuk umrah kedua. Setelah kita selesai umrah pertama niat di Bir Ali. Umrah pertama niat di ruang udara Qarnul Manazil. Kalau naik kapal layak dulu, ya Lam-Lam. Umrah pertama wajib niat di miqat. Untuk umrah kali kedua, nak buat lagi umrah, tak perlu ke miqat. Memadai kita keluar al-khuruj ila adnal hil. Keluar ke tanah halal terdekat. Mana tanah halal yang terdekat? Contohnya Tan'im. Jadi Tan'im tu miqat ke? Tak. Tan'im itu ialah adnal hil. Tanah halal terdekat. Ia bukan miqat. Sebab tu, umrah pertama tak boleh niat di Tan'im. Pasal dia bukan miqat. Dia apa? Dia tanah halal. Dia Mekah tu tanah haram. Dia ada persempadanannya. Bila kita keluar daripada persempadanan Mekah, dipanggil tanah halal hil.
Adna tu makna aqrab. Adnal hil sama sebutan dengan aqrabul hil. Tanah halal terdekat. Kita duk kata, jom kita pergi Tan'im, pergi miqat Tan'im lah, miqat Hudaybiyah, miqat Ji'ranah. Salah sebut tu. Bila salah sebut, menyebabkan kefahaman pun salah. Hudaybiyah bukan miqat. Ji'ranah bukan miqat. Tan'im bukan miqat. Dia tu tanah halal. Keliling tu tanah haram, tanah halal. Untuk umrah kedua, kita tak boleh niat di Mekah tu sendiri. Kita wajib keluar ke tanah halal, niat di tanah halal. Jadi ini yang berlaku salah faham pasal orang sebut pun tak betul. Jangan ikut teksi. Teksi pun dia kata Tan'im, miqat Tan'im, miqat Tan'im. Di Mekah kan? Di Mekah. Dia duduk jajar teksi dia. Miqat Tan'im. Mana siapa nak pergi Tan'im? Untuk buat umrah kedua, ketiga, keempat. Bukan miqat Tan'im. Baca kitab mana kata Tan'im miqat. Tan'im bukan miqat. Dia tanah halal terdekat. Pi buat apa? Pi untuk niat umrah kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Umrah pertama mesti niat di miqat. Miqat mana? Bir Ali. Niat di Bir Ali. Dah lalu kot Bir Ali, haid ke tak haid ke, niat di situ, di Bir Ali. Tak boleh masuk Mekah dalam keadaan tak niat, tapi teringin nak buat umrah. Setelah suci baru dia pergi ke Tan'im. Tan'im bukan miqat. Tan'im tanah halal untuk umrah kedua. Dia umrah baru nak buat umrah pertama. Salah di situ. Bahkan ada mutawif pula, bila sampai di Bir Ali, bagi taklimat, tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan yang haid tak payah niat. Tak payah niat. Tuan-tuan yang mana haid ni, perempuan lah. Perempuan, adik-adik, kakak-kakak yang haid tak payah niat di Bir Ali ni. Saya sendiri pun, kata mutawif tu, saya sendiri pun tak niat. Dia pakai baju besar. Pasal apa? Saya tak mau buat lagi umrah ni. Nanti sampai Mekah, sampai Mekah, ada hari yang saya rasa saya nak buat, saya akan pergi ke Tan'im. Tak boleh. Dari luar, masuk, ada orang panggil miqat besar, miqat kecil. Tapi bagi saya, tak ada istilah miqat besar, miqat kecil. Miqat hanya yang Nabi tetapkan. Hak Tan'im, Ji'ranah, Hudaybiyah tu, itu tanah halal. Untuk umrah kedua. Faham tak? Jadi kita dari luar, masuk, sampai kawasan miqat, kena niat. Orang haid pun niat situ. Bahkan sahabat Nabi SAW, seorang perempuan nama Sayyidatuna Asma binti Umais, isteri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatuna Asma binti Umais radhiyallahu anha, dia ikut Nabi dalam haji perpisahan. Dia ikut Nabi, dia jemaah Nabi. Mengandung, syarat mengandung, nak pergi haji juga, nak tengok Nabi buat haji macam mana, nak bersuhbah dengan Nabi. Nabi nak pergi haji, dia nak ikut. Salah seorang peserta mengandung, syarat. Kira mak mentua Nabi lah kan, Sayyidina Abu Bakar tu mak mentua Nabi. Asma binti Umair ni mak mentua Nabi. Mengandung. Saya tak pasti. Sayyidina Abu Bakar ni dia ada berapa orang isteri, saya tak pasti. Baik, dia mengandung tu 9 bulan dah ikut Nabi. Ikut Nabi. Cara Nabi dulu, sampai di Bir Ali, mandi situ lah. Kita tak sesuai kot mandi situ orang ramai. Mandi situ, pakai wangi-wangian, pakai kain ihram, yang sunat ihram 2 rakaat. No? Lepas itu atas kenderaan, bila kenderaan bergerak, pakai niat. Sayyidatuna Asma binti Umais ni, bila sampai di Bir Ali, sampai di Bir Ali ni, aktivitinya ialah semayan sunat ihram, lepas tu kita akan berniat ihram. Bir Ali yang utamanya semayan niat ihram. Semayan sunat ihram tu kalau tak main asang tak apalah. Boleh ya. Dia beranak tang tu tuan-tuan. Dia beranak di Bir Ali tu. Allah, orang nak pergi ke Mekah dia beranak. Dia beranak, bersalin anak. Adalah bidan apa semua cakap dulu kan. Anak situ. Allah. Dia tak niat lagi. Nabi tanya dia. Nak pergi ke Mekah, nak pergi buat umrah juga ke? Nak balik. Pasal beranak Bila beranak, tuan-tuan faham lah. Lepas beranak ada darah apa? Darah nifas. Darah nifas sama macam darah haid. Dia penghalang ibadat. Nak sembahyang tak boleh. Nak tawaf tak boleh. Nabi tanya dia, nak balik ke Madinah ke nak ikut juga pergi ke Mekah? Dia kata nak ikut gak. Nak ikut gak. Nak pergi gak. Nak pergi gak. Nak pergi gak macam mana? Nak pergi juga. Sunat mandi, sunat ihram. Kalau sunat ihram tak apa sunat. Walaupun dia uzur, haid, sunat mandi juga sunat ihram. Bukan haid, nifas. Nifas lebih lama tempoh daripada haid. Okey? Nabi suruh
dia mandi sunat ihram. Orang uzur haid nifas boleh mandi? Boleh. Boleh mandi sunat ihram walaupun uzur kerana haid atau nifas. Baru beranak, pergi mandi. Mandi. Lepas mandi pakai kain ihram. Ihram ni afdalnya putih lah. Orang perempuan pakai jubah putih macam tu. Semayang sunat ihram tak boleh pasal dia nifas. Kemudian Nabi suruh dia berniat. Nabi suruh dia berniat di Bir'. Kena niat. Cuma di situ timbulnya niat bersyarat. Takut satgi darah tak berhenti-berhenti, tak berhenti-berhenti. Sampai kita di Mekah, kita selesai umrah, kita nak balik. Kalau darah tak berhenti, hang nak buat umrah, nak buat haji. Macam mana kan? Darah duk keluar. Jadi berniat bersyarat. Di sini timbulnya istilah niat, kena niat. Di miqat kena niat. Orang lelaki niat, orang perempuan niat, orang haid semua niat. Cuma ada niat bersyarat. Jadi niatlah. Sahaja aku, contohnya, nawaitul contoh. Kalau saya sebut sungguh-sungguh sirih, dia jadi niat betul. Sahaja aku nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Contoh saja. Sahaja aku berniat umrah, aku ihram kerana umrah, kerana Allah Ta'ala. Kemudian tambahlah in habasani habisun, jika ada aral yang menghalangku daripada menyelesaikan ibadat ini, maka aku bertahallul dengannya. Ada dalam buku-buku tu orang bagi niat bersyarat. Kita orang lelaki pun kena niat bersyarat juga. Sebab kita bila niat kita dalam ihram, kita letak syarat jika ada apa-apa halangan yang tidak boleh menyebabkan aku selesaikan ibadat ni, maka aku tahallul. Makna tahallul ni makna kita tak payah bayar kambing. Pasal kita letak syarat. Jadi Nabi ajak dia niat bersyarat kerana dia ada darah nifas, takut darah nifas tu tak berhenti. Jadi dia niat. Niat kena niat. Kena niat. Yang tak payah niat ni orang yang tak ada cadang nak buat umrah. Tak ada cadang nak buat haji. Macam dia pekerja, dia bawa bayar, dia kan ada cadangan, tak ada terdetik langsung di hati dia. Hak yang saya cerita tadi, perempuan tu dia ada cadang nak buat umrah. Dia kata aku masuk Mekah dulu, nanti darah kering aku mandi, aku keluar ke Tanah Ain. Mana dia nak buat tu umrah. Dia nak buat tu. Nak buat kena niat di miqat. Niat di miqat, selepas niat dalam ihram, kena jaga. Tak boleh duk pergi cabut bulu hidung apa semua. Kita dalam pantang larang ihram. Cuma tambah dengan niat bersyarat, jika ada halangan, aku tahallul. Baca tu. Orang lelaki pun kena niat bersyarat juga. Takut lagi dia gila ke apa. Itu halangan dia. Ustaz nak tanya. Kalau perempuan haid niat di Bir Ali. Okey, betul kena niat tu. Tetapi dia masih haid sehingga beberapa hari. Maknanya dia dalam keadaan ihram. Ya. Pasal dia niat masa tu kan. Kena jaga pantang larang tu macam mana Ustaz? Itu ialah kita kata niat kena. Tambah syarat. Niat bersyarat. Contoh dia haid, dia niat. Jika darah haidku ni tidak suci, dalam tempoh 24 jam, aku tahallul. Jadi dia niat di Bir Ali, perjalanan terus pergi ke Mekah, kalau dia letak jika tak suci dalam tempoh 24 jam. Nanti sampai ke Mekah, dia ukur balik daripada Bir Ali tu, cukup lagi 24 jam. Darah berhenti lagi, tak berhenti juga. Makan pil pun tak berhenti juga, maka dia tahallul lah. Tak apalah. Dia tak payah jaga pantang larang lah pasal dia niat macam tu. Tak perlu bayar kambing apa semua pasal dia dah letak syarat. Dan tak payah dia gunting rambut pun tak payah. Tak payah gunting rambut, tak payah apa. Cukup 24 jam. Jika darahku masih keluar dalam tempoh 24 jam, maka aku bertahallul dengannya. Di Bir Ali 3 petang. Sampai 3 petang esok, darah tak keluar lagi. Cukup 24 jam, kira automatik. Tahallul automatik. Tak perlu kambing, tak perlu kerak rambut. Apa makna tahallul? Dia tak payah jaga pantang larang dah. Tapi sebelum nak cukup 24 jam tu kena jagalah. Sebab dia pun makan ubat, dia harap-harap berhenti. Kalau darah haid dia berhenti, dia mandi di hotel Mekah, dia boleh pergi turun, pergi tawaf lah kan. Kalau sementara nak tunggu 24 jam tu, dia kena jagalah pantang larang dia. Jangan pakai wangi-wangian, jangan gugurkan bulu-buluan. Kalau dia pergi dengan suami, memanglah jangan bersetubuh. Memang tak setubuh sebab dia haid kan. Jangan bersyahwat, peluk-peluk, cium pun tak boleh. Naik-naik syahwat ni tak boleh. Hubungan intim pun tak boleh. Nak jaga. Kalau dia letak syarat 24 jam lah, ikut dia lah.
Ikut dia lah. Ada orang tak letak syarat 24 jam. Dia masih menunggu. Dia kata jika ada halangan yang tidak boleh menyebabkan aku menyelesaikan ibadat ni, maknanya dia tunggu sampai hari nak balik. Tunggu dalam pantang larang ihram. Jangan minyak wangi, jangan tutup muka. Orang perempuan tak boleh tutup muka kan? Orang lelaki tak boleh tutup kepala. Jangan potong, jangan cabut bulu-buluan. Jangan berhubung intim dengan suami sebab dalam ihram. Jangan bersetubuh memang tak lah pasal dia haid, uzur. Nak jaga. Kalau dia kata in habasani habisun, jika ada halangan yang tidak boleh menyempurnakan, yang tu dia boleh tunggu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, berhenti darah mandi, pi tawaf, pi sa'i, ke rambut, selesai umrah. Kalau dia letak di hati dia 24 jam, tunggu selama 24 jam. Tak berhenti darah juga, automatik tahallul. Automatik tahallul ni makna dia buat pantang larang, dia tak berdosa dah. Nanti bila dia suci, hak tu tak apalah dia keluar pita naim. Hak tu tak apalah. Dia dah niat dah di Bir Ali. Kemudian halangannya itu seperti yang dia niat syarat tu berlaku. Bila berlaku memenuhi syarat dia, dia tahallul lah. Nanti bila dah suci dia keluarlah ke Tanaim. Jangan mudah-mudah tak mau niat di Bir Ali. Jangan. Salah tu. Kena niat sebab kita ada rancangan nak buat umrah. Orang lelaki, orang perempuan semua berniat di Bir Ali, hatta orang beranak. Hujah kita, Sayyidatuna Asma binti Umays beranak, ada darah nifas pun Nabi suruh dia niat. Nabi kata sunat mandi ihram, pergi mandi, pakai kain ihram, sembahyang sunat ihram tak boleh. Dan Nabi suruh dia berniat dan letakkan syarat. Orang panggil niat bersyarat. Kalau darah ni tak kering juga, sampai hari nak balik contohnya, dia tak kering juga, balik je lah. Tak ada rezeki, tak dapatlah umrah tu, balik je. Tapi tak perlu jaga pantang larang dah, pasal kita niat bersyarat. Bukan orang perempuan, orang lelaki pun kena niat juga. Mana tahu di Bir Ali dia okey, sampai Mekah dia jadi tak siuman. Na'udzubillah min zalik. Bila tak siuman tu mana ada halangan, automatik dia tahallul. Kalau dia tak niat, tak siuman pun kena jaga pantang larang juga. Balik Malaysia kena jaga pantang larang juga. Padahal dia belum selesai umrah. Dia masih dalam ihram. Itu yang berat tu. Jadi penting ditekankan niat bersyarat di miqat. Niat bersyarat di miqat. Tak bolehlah mudah-mudah kata aku tak payah ustaz, kami tak mau niat, kami uzur. Nanti kami masuk Mekah suci, kami pi ke miqat. Miqat mana? Mekah mana ada miqat? Ada ustaz. Tanaim Hudaybiyah. Tu yang saya cukup bertegas. Itu bukan miqat, itu tanah halal. Status tu salah sebut tu. Tanaim tanah halal, Ji'ranah tanah halal, Hudaybiyah tanah halal, Arafah pun boleh kita nak niat untuk umrah kedua, kita niat di Arafah. Arafah pun tanah halal. Tanah halal, niat di tanah halal, masuk ke Mekah untuk buat umrah berikutnya. Orang duk sebut miqat tu masalah. Miqat Tanaim. Mana miqat? Miqat yang ni yang miqat kita mengaji ni. Bir Ali, Zulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil. Ni miqat. Penduduk Najd di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni ruang udara. Kalau darat, kita pergi Taif. Kita akan jumpa Qarnul Manazil ni di Taif. Nampak darat, nampak masjid dia tu. As-Sailul Kabir kan nama. Qarnul Manazil. Jadi dekat Taif. Ini satu lagi soalan. Bila orang pergi melancong ke Taif, pergi beli buah strawberry pun semua di Taif. Nanti hala nak balik, dia akan melalui Qarnul Manazil darat, naik bahan. Macam mana pula? Macam tadilah hukum dia. Di miqat tengok, kita ada cadang nak buat umrah tak? Ni kita daripada Taif pergi beli buah strawberry apa semua. Kita lalu ke Masjid Sailul Kabir, Qarnul Manazil. Di situ bah akan berhenti. Dia tangkap gambar apa semua kan. Jadi sekarang kita fikir muhasabah. Kita ada lagi nak buat umrah lepas ni? Nak buat umrah lagi tak? Kalau kita ingat tak larat kaki lenguh dah. Lepas pada balik Taif ni aku tak buat umrah dah. Sampai hari last aku akan balik Malaysia. Aku tak larat tak mau buat umrah dah. Masing-masing ada niat di hati. Selalunya pergi Taif ni hari-hari lah. 3 hari lagi nak balik Malaysia pergi Taif.
Jadi dari Taif sampai Qarnul Manazil tu miqat. Setiap kali sampai miqat, soalannya ada tak nak buat umrah hari ni ke, atau esok ke, lusa ke? Ada cadang tak nak buat umrah sebelum balik Malaysia? Ni nak balik pada Taif ni, di Qarnul Manazil ni, nanti sampai Mekah, ada cadang lagi tak nak buat umrah? Nak buat hari ni ke, nak buat esok ke, nak buat lusa ke? Ada lagi nak buat? Kalau dia jawab, hari ni saya tak buat, tapi saya cadang esok nak buat lah. Hari ni letih sikit pergi Taif. Kalau kamu nak buat esok ke lusa, kamu kena wajib berihram di Qarnul Manazil. Wajib berniat. Saya tak bawa kain ihram. Pak Long ni kata, saya tak buat kain ihram. Saya nak buat umrah lusa, esok lusa. Tak payah buat lah pakcik. Kain ihram tak bawa, tak ready. Niat di hati, tak usah buat umrah dah. Umrah-umrah sunat ni tak mau buat dah. Sampai balik. Siapa yang ada cadangan nak buat umrah hari tu ke, atau esok ke, lusa ke, ni cerita di Qarnul Manazil, ni cerita orang pergi Taif. Orang pergi Taif. Hala pergi tak apalah, hala balik dia akan lalu ke Qarnul Manazil. Tu jalan dia. Siapa yang ada nak buat umrah esok atau lusa, maksudnya sebelum kita balik Malaysia. Kita balik Malaysia 10 hari bulan. Siapa nak buat umrah sebelum pada tarikh berangkatnya kita ke Malaysia, ataupun bagi jemaah yang masuk Mekah sebelum tarikh nak keluar ke Madinah. Sebelum tarikh nak pergi Madinah, siapa-siapa yang ada cadangan nak buat lagi, perkataan lagi, siapa yang nak buat lagi umrah, dia wajib bawa kain ihram, dia wajib pakai kain ihram di Qarnul Manazil tu. Saya nak buat esok pun pakai kain ihram hari ni. Pakai kain ihram hari ni, balik hotel rehat, dalam ihram, esok buat. Wajib. Pasal ini miqat. Hukum miqat begitu. Tapi kalau siapa yang tak ada dah macam saya selalu letih dah. Pergi Taif letih dah. Ingat tak mau buat dah umrah. Nanti nak balik Malaysia terus. Ataupun dari Mekah nak pergi ke Madinah. Nak keluar, nak tinggal Mekah. Aku tak mau buat dah. Memadailah apa yang aku buat hari tu. Aku duk buat sebelum ni. Buat umrah 2 kali, 3 kali dah. Pergi Taif. Lepas pada Taif, tak larat. Tak mau buat. Maka orang macam kita ni, tak wajib niat. Tak wajib berihram di Qarnul Manazil. Gitu. Jadi kita balik, kita kena jujur lah. Kita jangan buat lah umrah tu. Tak buat umrah dah sampai hari balik kita. Ustaz, perlu tak kita kena tawaf wada' masa nak pergi Taif? Jawab dia wajib. Sebab perjalanan 2 marhalah yang membolehkan qasar jamak. Kita tinggal Mekah, pergi Taif. Macam-macam pendapat. Mazhab Syafi'i wajib pasal perjalanan itu panjang. Jauh, boleh qasar jamak. Sebelum pergi Taif, buat tawaf wada' dulu. Siapa tak buat tawaf wada' pergi ke Taif, yang ni pun dia kena kambing kerana meninggalkan kewajipan tawaf wada'. Mana dia tinggal Mekah nak pergi Taif. Walaupun dia akan U-turn balik pergi Taif, pergi melancong, nanti nak patah balik. Tapi kira tinggal tu 2 marhalah tu. Jauh Taif, jauh. Kena buat tawaf. Tak buat tawaf wada', kena kambing sekor. Kena bayar kambing sekor. Kambing ni jamu makan kat siapa? Bagi kat siapa? Kat orang susah yang ada di tanah haram Mekah. Siapa-siapa saja yang susah yang ada di tanah haram Mekah. Yang ni pun satu masalah lagi, petang sekali kita kongsi. Bila kawan ni salah, dia bayar dam. Siapa yang makan kambing tu? Nepal juga. Grup Nepal juga makan dengan syok. Ni kambing siapa ni? Oh sedap ni makan kambing. Kambing itu kambing dam. Pengurusannya ialah diberi makan mentah, diedarkan daging kepada orang-orang susah yang ada di tanah haram. Bukan grup kita makan. Ada seorang bermasalah buat bayar dam, yang makan kita-kita ni, kita-kita sahabat dia. Kita-kita grup, kita-kita jemaah tu pakat makan, pakat seronok. Esok siapa nak kena dam lagi? Pakat kelapak nak makan kambing. Ni pun tak faham juga. Peranan mutawif bertegah di situ. Bila ada orang nak bayar dam, kita hubungi pihak yang urus di Mekah, bagi duit, wakil dekat dia. Dia beli kambing, hang cari orang susah, hang bagi. Saya baru tahu pasal bila ada orang bayar dam, kemudian makan malam, makan ikan goreng. Dia pun tanya, Ustaz, bukan pagi tadi ada anak jemaah kita buat dam kambing ah? Ya, saya kata betul. Habis tu malam ni pasal apa? Makan ikan, mana ada daging kambing. Nampak?
Orang tu ingat syok bila ada member kita bayar dam, syok boleh makan kambing. Nak makan kambing pergi restoran. Nak makan kambing banyak kedai-kedai di situ. Jangan makan kambing dam. Dam tu bagi kepada orang yang tinggal di sana yang susah. Faham tak? Ini pengurusan kambing pula. Pekat duk seronok. Kawan kita dalam 40 orang ada 2 orang bayar dam 2 ekor kambing. Pederai makan kambing dam. Kita layak akan makan. Yang bagi kat kita makan ni siapa? Tertunai ke dam dia? Dia habis duit. Sekali dengan dia makan sekali. Apa ni? Ilmu tu penting. Faham tak maksud saya? Ilmu penting. Kak Ani kata mutawif kita tak perlu. Nak pergi taif tak perlu buat tawaf dah. Buatlah pasal jauh. 2 marhalah. Ada khilaf, memang ada khilaf pendapat lain, tapi kita ambil jalan selamat, kita buat tawaf wadah. Tawaf saja, sa'i tak payah. Kalau tak tawaf, jujurlah, bayarlah dam. Berapa ratus rial tak tahu, beli kambing. Kita nak urus sendiri, kita tak reti. Kita cari pengurusan hadu urus di Mekah duk booking hotel apa semua. Adakah wakil bagi duit kat dia? Kambing tu jangan buat main hotel. Kambing tu hang edak kat luar sana. Cari orang susah bagi. Ada kot Bukit Jiat tu orang petani pun ada yang tinggal di Mekah. Susah-susah bagi. Orang Bangla pun ada. Dia pandai lah, dia uruslah. Ni sembelih, masak sekali dengan nasi. Pakat doa selamat pula. Ustaz baca doa selamat. Ustaz pun baca Alhamdulillah. Kita bersyukur malam ni, bagi sepatah 2 kata syukur malam ni kita makan nasi mendi daging kambing. Tuan-tuan tahu kambing siapa? Ada jemaah kita ni yang tersilap, dia banyak dam. Kita ucap terima kasih kat dia lah. Malam ni kita makan special sikit. Kita makan nasi Arab berlauk kambing dam. Pakat seronok. Pakat duk sembang. Esok siapa lagi nak kena dam weh? Kalau hari-hari ada orang kena dam, syok. Lauk special. Tuan-tuan tengok. Apa punya orang ni tak mengaji. Manusia tak mengaji tak apa. Hak pimpin jemaah, hak mutawif tu, tanggunglah. Bagi saya, dam itu tidak sah. Sebab diurus makan kepada orang yang tak layak makan. Patutnya disembelih, diamanahkan kepada dia, dia cari. Dia pun tak tahu, kata, dam tu macam tu, no? Macam tu. Kadang-kadang hak urus di Mekah tu pun tak tahu. Kita bagi duit suruh bayar dam, wakil kat dia, beli kambing, hak cukup umur. Macam kambing akikah korban juga yang cukup umur, hang buat. Tengok-tengok dia kata, Ustaz ni, kambing ni nak makan tengah hari ke malam? Pula dah. Makan ke mana? Apa maksudnya? Taklah, saya dah sembelih kambing ni. Kambing ni nak bawa main hotel, nak jamu jemaah makan tengah hari ke malam. Saya pernah jumpa orang macam tu. Saya tegur, saya sound lah, bukan sound. Saya kata, macam ni, kambing dam, daging urus edar kepada orang yang ada di Mekah. Orang susah. Ni apa pula nak buat main hotel, nak jamu kami ni? Macam tu lah Ustaz. Saya pun tak tahu selama ni. Tuan-tuan nampak apa yang saya cerita ni? Gitulah manusia lah. Dia kena ikut syarat-syarat dia tu. Edar kepada siapa? Siapa yang layak makan, siapa yang tak boleh makan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih masa dah, minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.